لیکن وہ خود ذلت و پستی اختیار کیا اس نے، واتبع ہواہ، اور اپنے نفس کی اس نے پیروی کرنے لگا. فمثلہ کمثل الکلب ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث. اس کی مثال ایسے عالم کی مثال جو علم کو حاصل کر کے اور اس کے مطابق اپنے ایمان اور اپنے عقیدے اور عمل کو نہ رکھے، جھوٹ بولے اور اس کو پسے پش ڈالے. اللہ فرماتا ہے اس کی مثال اس کتے کی طرح ہے جس کتے کے اوپر بوجھ رکھ دو، جبھی بھی زبان لٹکا کے ہانپتا ہے، بیٹھا رہے بغیر کسی بوجھ کے، پھر بھی زبان لٹکا کے. اس کی مثال کتے جیسی ہے. اللہ نے بھی بڑی کتوں کی مثال بڑے اچھے ڈھنگ سے بیان فرمائی. ہم کہیں کہیں اپنی تقریروں میں کتوں کی مثال دیتے ہیں تو کہتے ہیں ربانی صاحب یہ کتے کیوں تقریروں میں کہتے ہیں؟ سنو، اللہ بھی وہ کتوں ہی کی مثال، کتوں کو کتوں ہی کی مثال دینی چاہیے. جیسا اللہ ایسے جاہل بے علم بے عمل ایسے لوگوں کی مثال ایسے ہی ہے. اللہ فرماتا ہے ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا. یہ مثال میں نے جو کتوں کی دی ہے، اللہ فرماتا ہے یہ اس قوم کی مثال ہے جو ہماری آیتوں کو جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کے باوجود بھی اس کا کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں. فقصص القصص، اے نبی پھر ان کے اوپر قصوں کو بیان کرو، لعلہم یتفکرون، تاکہ لوگ غور کریں، سوچیں، فکر کریں. سورہ الاعراف آیت نمبر 176. یہی حال علماء یہود کا تھا، علماء بنی اسرائیل کا تھا کہ وہ لوگوں کی سب کچھ جانتے تھے. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، حق کو، دین کو، رسول کو ایسے جانتے تھے جیسے اپنی اولاد کو، لیکن انکار کرتے تھے، عمل نہیں کرتے تھے، جھوٹ لاتے تھے، سب کچھ کرتے تھے تعصب سے. آج بین ہی قیامت تک یہ آیت کریمہ ہیں، اور آج بھی ایسے برے علماء نبی کی اس امت میں موجود ہیں جو حقائق کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، قرآن و سنت اور اللہ کے نبی کی آیتوں کو جانتے ہیں، اس کے باوجود بھی اپنے نفس کی پیروی کر کے وہ اس کتے کی مانند ہیں جو بیٹھا رہے، جب بھی زبان نکالے رہے، اور اس کے اوپر بوجھ ہو، جب بھی زبان اس کی نکلتی رہتی ہے. حضرت ابو ہریرہ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ما یزال البلاء بالمؤمن والمؤمن فی نفسه وولده وماله حتی یلقى اللہ تعالیٰ وما علیہ خطیہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ہو، مومنہ ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اس کے اوپر بلائیں، آزمائشیں مسلسل آتی رہتی ہیں. اس کے مال کو لے کر، اس کے اولاد کو چھین کر، یا اور کسی چیز میں اللہ تبارک تعالیٰ اسے آزماتا ہے یہاں تک کہ وہ مر جاتا ہے، اور اس حال میں اللہ سے ملاقات کرتا ہے کہ وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے. تو اس حدیث پاک سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اگر مصیبتیں آتی ہیں، بلائیں آتی ہیں، اور آپ کا ایمان سچا ہے اور واقعتاً آپ نے غور کیا ہے کہ ہم نے کوئی گناہ، کوئی جرم نہیں کیا، یہ سمجھ لو آپ کی رفعت بلندی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز کی ہے. اور اس سلسلے میں بے شمار قرآن کریم کے اندر واقعات، آزمائشوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں، ابتلا کے. میرے بھائیوں، نبیوں کے واقعات، حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ سنو. اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں آزمایا، وہاں گئے 3 تاریکیوں کے پردوں میں. کتنے؟ قوم سے بھاگے اور گئے سمندر میں پھینک دیے گئے. پھینکوایا کس نے؟ اللہ نے. کہاں بھاگ کے جاؤ گے تم اللہ تعالیٰ سے؟ لیکن چونکہ محبوب تھے، نبی تھے، اللہ کو یہ پسند نہیں تھا ضائع ہوں. اللہ نے حفاظت کے لیے مچھلی کا گھر بنا دیا، ان کی مچھلی کے پیٹ کو ان کے لیے محل بنا دیا. مچھلی ساتھ تھی. حضرت یونس سمندر میں گرے، حضرت یونس سمندر میں. اور کیوں پھینکے گئے؟ بولو کیوں پھینکے گئے؟ قوم کو چھوڑ کر بھاگے تھے تو کشتی میں سے کیوں نکالے گئے؟ سوچے تھے کشتی سے پار ہو جائیں گے، بیڑا پار ہو جائے گا، ہے کہ نہیں؟ کشتی میں کیوں پھینکے گئے؟ کشتی سے کیوں پھینکے گئے؟ کشتی بھمر میں پھنسی تو کسی نے کہا کہ اس پہ بوجھ زیادہ ہے، کسی نہ کسی کو کم کرو، نہیں تو یہ کشتی ڈوب جائے گی اور سارے کے سارے ڈوبیں گے. قرار ڈالا گیا. کس کو پھینکو گے زبردستی بھائی؟ کہا قرار ڈالو. قرار ڈالا، حضرت یونس کے نام نکلا. پھر ڈالو، پھر انہی کا نام، پھر ڈالو، پھر انہی کا. کہا اسی کو پھینکو، یہ اس نے ضرور کچھ نہ کچھ کیا ہے، اسی کے نام کیوں نکل رہا ہے؟ اور نکالنے والا کون تھا؟ اللہ تھا. نکلا، یونس کو پھینکا گیا، مچھلی ساتھ تھی، اپنے منہ میں رکھ لی. اللہ. 3 پردے، رات کی تاریکیاں، پانی کی تاریکی، اور اس مچھلی کے پیٹ کی تاریکی. 3 پردوں. بتاؤ کوئی سہارا تھا یونس کا؟ اس سمندر کی گہرائیوں میں ان کو کوئی یاد کرنے والا؟ ان کی قوم سے تو روٹ کے بھاگے تھے وہ. بستی، کوئی عزیز، کوئی اقارب، کون تھا جس کو یونس نے مچھلی کے پیٹ میں 3 تاریکیوں کے پردوں میں وہ آواز دی؟ کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ اکبر.
آپ غور کریں मुसलमानों, बहुत अजीम बात है जब तुम्हारे सारे रिश्ते कट जाएं, सारे सहारे मुनक़ते हो जाएं, तुम्हारा कोई न रहे, जब भी एक मोमिन ये यकीन रखता है कि उसका एक सिलसिला बाकी है और वो सिलसिला सब सिलसिलों से अफजल और आला है, और वो सिलसिला अल्लाह अज़्ज़ व जल का है। जो काली रात में काले पहाड़ के नीचे चलने वाली काली चूंटी की उस आहट, उसकी आवाज को भी सातों आसमानों के ऊपर मुस्तवी वो रब सुन रहा होता है। ये मोमिन का ये तुम्हें हौसला मिलता है। हौसला मिलता है कि नहीं मिलता? ये हौसला मिलता है तुम्हें। हजरत यूनुस का ये हौसला, इस आजमाइश में मुब्तला किए गए, वहां 3 पर्दों में अल्लाह तबारक तआला को आवाज दी। अल्लाह ने क्या कहा? उस मछली को हुक्म दिया। मछली 50 दिन के बाद, कितने? अल्लाह, 50 दिन के बाद लाके साहिल के ऊपर उनको छोड़ा, जिंदा सलामत। अल्लाह अकबर। मछली किसकी ताबेदार है? हमारी तुम्हारी ताबेदार है? अल्लाह की ताबेदार है। अल्लाह। आग किसकी ताबेदार है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहिम को आजमाया, कहां कहां आजमाया? आग के अंदर मिंजनीक पर बिठाकर, और जिब्रील आए, कहा जिब्रील ने कहा इब्राहिम बड़ी ताकत है, बड़ी कुव्वत है, हुक्म दो, पल भर में लम्हे झपकते हुए हम तुम्हें यहां से दूर पहुंचा देंगे। इब्राहिम ने कहा तुम्हारी ताकत और कुव्वत मंजूर है, तुम जिब्रील हो, सब कुछ हो, लेकिन मेरा भी ईमान वो मुझे आजमाता है। आज मैं उसे देखूंगा, आज मैं उसके भी वादे देखूंगा। वो कहता है ना कि जिसका कोई नहीं उसका मैं होता हूं। आज मैं देखूंगा कि आज तो मेरा कोई नहीं है। अल्लाह, कौन है उसका? तने तनहा, इन्ना इब्राहीम कान उम्मा, तने तनहा वो एक उम्मत था, उसका बाप भी उसका नहीं हुआ। पत्थर कहा तू अपने इस अकीदे से बाहर आ जा, वरना तुझे हम पत्थरों से मार के हलाक कर देंगे। हैं? सारी कौम तमाशा देखने के लिए तने तन्हा इब्राहिम रस्सियों से जकड़े हुए मिंजनीक के ऊपर बैठे हुए। कौन है सहारा? बताओ कौन है मुसलमानों? कौन है तुम्हारा सहारा? उसका सहारा कौन था? जिब्रील आ रहा है सहारे के लिए। अल्लाह नबी कह रहा है वो आजमाने के लिए मुझे भेज रहा है। आज मैं उसको देखूंगा कि वो क्या करता है। कहा तेरे सहारे की जरूरत नहीं, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, आज मेरे लिए मेरा अल्लाह ही काफी है। और क्या हुआ? जब ये मुजाहरा देखा ईमान का, यकीन का, सब्र का और यकीन का, रब्बे जुल जलाल ने कहा आ रहा है मेरा बंदा। आग को हुक्म दिया या ना रुकूनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम, आ रहा है मेरा महबूब बंदा, जलाना नहीं। वो कुव्वत और ताकत जो तेरे जलने की है छीन। ये तुम्हें ईमान देते हैं, ये आयतें, ये वाक़यात तुम्हें यकीन देते हैं कि कोई तलवार, कोई बम, कोई टैंक, कोई चीज तुम्हें नहीं खत्म कर सकती है अगर तुम रब के ऊपर पुख्ता यकीन रखो तो। इंशाअल्लाह तबारक तआला दुनिया की पूरी ताकत मिल जाए तुम्हें खत्म करने के लिए, तुम्हें खत्म नहीं कर सकती जब तक तुम्हारा रब तुम्हें ना चाहे। मुसलमानों, ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ी हौसले की बात है। दुनिया के अंदर ये हौसला देने वाली चीज मौजूद नहीं है, इसलिए लोग कुरान के दुश्मन बने हुए हैं कि कुरान इनसे छीन लो। ये सबसे बड़ी दावत इनकलाब है, ये सबसे बड़ी दावत तशजीह है, हौसला अफजाई की दावत है। इसे छीन लो, खलास कर दो, ये मिट जाएगी, ये कौम खत्म हो जाएगी। और आज नतीजा वही हो रहा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ये आजमाइश है, ये आजमाइश है अल्लाह ताला। और वो भी आजमाइश, वो भी, और बेटा भी, बाप भी, अपने हाथ से छुरी भी तू ले, रस्सी भी ले और जा खुद अपने बेटे को कह, चल बेटे को मशवरा कर। और बेटा भी अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, वो भी क्या कह रहा है मालूम है? जब कहा कि बेटे इन्नी अरा अज़बहु का फंजुर मादा तरा, ख्वाब में देखा है मैं तुझे अपने हाथों से ज़िबह कर रहा हूँ, बेटे तेरी क्या राह है? कहा या अबत इफ़अल मा तुअमर, या अबत, अदब देख, अदब। अब्बा जान जो करना है कर गुजरिए, जो करना है, जो रब ने हुक्म दिया है कर गुजरिए। सतजिदुनी इंशाअल्लाह, यहाँ देखें तौहीद, तौहीद देखें, सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं सब्र करूंगा, अल्लाह ने चाहा तो मैं। और वो इस आसमान ने, इस सूरज ने न जाने किन आंखों से वो नज़ारे भी देखे कि बाप ने बेटे की गर्दन पे छुरी रखी, बाप ने बेटे की गर्दन पर, 90 बरस का बाप, 70 बरस का, अपने बेटे की गर्दन पर छुरी रख दिया। ये मंजर कभी आजमाइश का तुमने देखा है कभी? तुम्हें तो चंद चीजों में आजमाया जाता है, तुम बिलबिला उठते हो। मुसलमानों, बिलबिलाओ मत, अपने 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 आमाल की तरफ देखो। अल्लाह किस तरह से आजमाता है। अल्लाह ताला ने वो मकाम अता फरमाया, वो मकाम कि अल्लाह अकबर, अपने आखिरी नबी को भेजा और कहा उसी इब्राहिम के मिल्लत की तुम्हें भी पैरवी करनी है और क़यामत तक जितने आने वाले हैं सबको
उन्हीं की पैरवी। एक नहीं सैकड़ों नमूने हैं। उस माँ को याद करो जब, मैं क्या बताऊं, असहाबे हुदूद सड़कों के इर्द गिर्द जब खींचे गए, क्या खंदकें खोदी गई, आग लगाई गई, और मोमिनों मुवहिदों के लिए जो अल्लाह के ऊपर ईमान लाने वाले हैं, अल्लाह के ऊपर ईमान लाने वाले, कहा बादशाह ने हमें रब नहीं मानते, जो हमें रब ना माने उन्हें इस अंगार में ढकेल दो। वो तो इब्राहिम थे, नबी थे। तुम कह सकते हो कि नबी की हिफाजत अल्लाह ने की है। ये मुवहिदीन को देखो, अल्लाह तबारक तआला ने कुरान में इसको बयान फरमाया है कि हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो औरत अपने बच्चे को हाथ में लेकर के, दूध पीते बच्चे को, जब वो उस आग के पास गई और उससे कहा गया या तो हमें रब मान ले, नहीं तो तुझे इस आग में ढकेल देंगे। औरत झिझकी उस आग में कि मैं अपने बच्चे को लेके कैसे मरूं। बच्चा दूध पीता हुआ बेजुबान बोल पड़ा, अम्मा डर मत, ये जन्नत है, कूद जा, ये आग नहीं, ये जन्नत है, गुल्ले गुलजार है। माँ छलांग लगा दी बच्चे को लेकर के। ये आजमाइशें मेरे मुसलमान भाइयों दोस्तों, ये दौर आजमाइशों का जो तुम्हारे ऊपर है, अल्लाह की कसम तुम मिट नहीं सकते, तुम्हें कोई नहीं मिटा सकता। तुम्हें मिटाने वाले मिट जाएंगे खुद, बशर्ते कि तुम खुद बन जाओ। तुम अपने ईमान को, अपने अकीदे, अपने अमाल को कुरान और सुन्नत के मुताबिक कर लो। इंशाअल्लाह ज़माना तुम्हारे चापों का इंतजार कर रहा है। ज़माने के मसीहा हो तुम, और ज़माना तुम्हारे इंतजार में है कि इन गुलामी की जंजीरों को काटने वाले मुसलमान कब अमली जामा पहन करके और कुरान और सुन्नत का जो है अमली तस्वीर बन करके हमारे सामने आएंगे, और कब हमें इन गुलामियों से निजात देंगे। तुम हो मुसलमानों, ए पर्रे सगीर के लोगों, ए मेरी आवाज़ सुनने वालों, ए समझने वालों, उठो, बेदार हो जाओ। बादिया तुंदे मुखालिफ से न घबराए वक़ाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, ये गर्द गुबार झाड़ने के लिए। जिस तरह तुम रातों को बिस्तरे झाड़ते हो, ये जो थपकियां, ये जो मार, ये जो पीट, ये जो है, ये सिर्फ इसलिए है कि तुम सही राहों पे आ जाओ। तुम क्या हो जाओ? सही राहों पे आ जाओ। छोड़ दो कुफ्र की दोस्ती, छोड़ दो काफिर और बातिल परस्तों का पीछा, छोड़ दो इन तमाम सब चीज़ों को और अपने अल्लाह को अपना लो, अपने रसूल को अपना लो। इंशाअल्लाह दुनिया के इज्जत तरीन लोगों में तुम्हारा शुमार होगा। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए और पाक परवरदिगार हर इब्तिला और हर आजमाइश में हमें इस्तिकामत अता फरमाए और जुर्रत और शुजाअत और बहादुरी के साथ इस दुनिया के अंदर जीना और रहना और मरने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ल्लाहु खैरन शेखना सैयद मेराज रब्बानी हफ़िज़हुल्लाह। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। अभी तक हम